उत्तरहांगोर त्रिपुरा आसाम हा आरिगाना पूर्व चुराइबारी ग्राम पंचायतनि 1-2 नम्बर वार्ड कबांगमा नखंनि बररक भारत हा यगमानि यागुलबो लामानि जंजाल माननानि नाखा ओ आमचायो मालकुं फाइनानि हाकचालनि कक याकुंबाय हिमना सुदुसे लामा करै रेल लाइन तै ख्लायै थांलाय जखायनानि नांगौ बरक लामा रनानि सानमुं तैनाय पंचायत ब्लक तै हासनि मन्त्रि अक्रानि हेल्पलाइन नाम्बारबो साहलायका फियाबा मुंसपानो याप्रि रमजाक्लिया पंचायतनि आदं रकनबो वाइदि वाइनो साहलायका फियाबा आरोबो याप्रि रमजाक्लिया आरो साहरिबो मोखां मगै फाइनानि नांखा बर ओ आमचियो तंनाय लुकुरगनि सानमुं तंमानि पारा गानावो रेलनि थाइतै ख्लायै लामा कताल स्नामै रनानि ओंथों तै आरो लामा स्नाम जाखाके बरंनि बागैबो क्लाइसा ओंगानो हनै फियाबा ओ सानमुंबो बरंनि सानमुं न तंसियो सुपुं जाग्लियाताय अशालो कक्तमा थुमनानि बसकांगो फायै गामि आमचियो तंनाय गोपाल कृष्ण देव साइखना रखा नगनि अंखदानि सुदुसे लामा करै गामि आमचियो तंनाय लुकुरक साक हामिया क्लाइखाके एबा मंसासो पाटिमुं पाटिखा हिंके गामि आमचियो मालकुं हाबजानाय लामा सुदुसे गरै आबुबाय बरक जंजाल मानानि नांगै तंखा बिसिगनि सिकांगो ब ब्रेन स्ट्रोक बाय साक हामिया अंगै नगो क्लाइमानि फियाबा आजराबो बनो बांग्रावो तैनाय साखाम नगो तलांगै थांनानि नांखा गामि आमचियो तंनाय लुकुरक तामनि हिनबा लामा करिनि बागै एम्बुलेन्स रक फाइमालिया आबै बाक्सा गामि आमचियो मुंसासो देरामुं देराखाके हर फानो नांखाके हर बोथानाय बिरिन्ति आरबनि मालकुंबो फाइनानि सुदुसे लामा करै आबै बाक्सा ताबो इलेक्ट्रिक ट्रेन चालु ख्लाइजाखाके नगनि अंखनानि बागै ताइबो जंजाल माननानि नांनाय हिनि साइखना रखा ब अशालो गोपाल कृष्ण देवनो कारै कक्तमा थुमनानि बसकांगो फायै आमचैनि न अभिजित देव बहायनो बरनि गामियो उंगै तंमानि जुदा जुदा जंजाल रगै कक साइखना रखा अभिजित देव साइखना रखा रेल लाइन नि साकातैनो बरक सालबुरुमनो थांलायसो खैनानि नांगौ बुफ्रुबा ट्रेन आसुमसा फाइरिनो आबनो तैबो बखावो किरिमा तंतुतैनो थांलायसो खैनानि नांगौ तामुनि हिनबा थांलायसो खैनासे नांनाय जेसाकेपानो आबै बाक्सा रोंनो ग्रगो थाना बागैबो रोंस्रिंनाय जेराय रक बाहायनो बखावो किरिमा तंतुतैनो ट्रेन लामा तैनो थांलायसो खैनानि नांगै तंगु सालबुरुम आबहायनो कक्तमा साइखना रखा कक्तमा थुमनायनि बसकांगो फैयै अभिजित देव हायनि बागै हासनि मन्त्रि अक्रानो ओ जंजाल रगनो याकाग्रानि बागै सानमुं तिसालायखा तै लामा स्नामैरानि बागैबो कयलायखा তাদের তো রাস্তা নেই ঠিক আছে, কিন্তু এটা তো রেলের জায়গা, তাই সরকারি কাজটা এখানে কিছু করা যাচ্ছে না বর্তমানে। তাই আমরা রেলের কর্তৃপক্ষদের সাথে কথা বলেছি, দেখি কি করা যায়। আমরা আইছি আসাম পারতে রাস্তা নাই হরিয়া তো গাড়ির অসুবিধা, গাড়ি আইবা দিকে আয় না, এর গতিকে তো আটিয়া বাজার লাগে। লোকাল মানুষ তো যাইবা রেলে দি যায়, আর কেমনে যাইতা সাইকেল লইয়া গেলেও লিকে দি যাইতা গিয়া, কোনো সময় গাড়ি আর যাইতা পারডা না। তো রাস্তা ভালো হইল লরু আটিয়া যাইতে বালা নাই, সবর লাগিও বালা, আমরা লাগিও বালা, আরো ডাইনবার মানুষ আছেন তারা লগে অসুবিধা বালা। গাড়ি এখন আইলো লাম তাকিলা গাড়ি আইব খাটিয়া লইয়া যাইব। এই গ্রামের নাম হচ্ছে চুড়াইবাড়ি, এটা পূর্ব চুড়াইবাড়ি পঞ্চায়েতের আন্ডারে। তো এই গ্রামে মানে রাস্তার প্রচন্ড সমস্যা, মানে মানুষ চলাচলের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রায় ৭৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কিন্তু এই গ্রামের মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা কমেনি। তো আমি আপনাদের জানিয়ে রাখি, আসাম ত্রিপুরা মানুষের দিকে আসা যাওয়া করে, এই ছাত্র থেকে শুরু করে ছাত্র, অসুস্থ, বৃদ্ধ, তো সকল অংশের মানুষ এদিকে যাতায়াত করে, ব্যবসায়ীরা যাতায়াত করে। তো এই এখানে আমরা মানে রেল রাস্তা দিয়ে প্রচন্ড কষ্টে, রেলের লাইনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, মানে খুব কষ্ট। ছাত্ররা এই মানে কোনো দিন আমরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাই না, এই মানে হঠাৎ ট্রেন চলে আসে, ট্রেন এখন বলে কয়ে আসে না, এবং ছাত্র তো আর দেখবে না যে ট্রেন কোন দিকে আসছে না আসছে, সে যদি লাইনের উপর দিয়ে যায় তখন ট্রেন হঠাৎ চলে আসে। তো আমরা ভয়ে অনেক সময় ছাত্রদের স্কুলে পাঠাই না, এবং আমরা যে বাজারও করতে হয় মানে খুব ভয়ে আমরা দিনে দিনে ঘরে ঢুকে যাই। এই গ্রামবাসী মানুষ আমরা দিনে দিনে ঘরে ঢুকে যাই, কারণ রাত্রিবেলা এদিকে রাস্তাও নেই, লাইটের সমস্যা, জলের সমস্যা, প্রচন্ড সমস্যার মধ্যে আমরা অতিবাহিত হচ্ছে এই গ্রামটা। প্রায় ৫০০-৬০০ পরিবার সাফার করছে এই রাস্তাটার জন্য। পায়ে হেঁটে আমরা যদি কেউ এখানে মানে অসুস্থ হয়
আমরা এরকম ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠাতে হয় চুরাইবাড়ি তেমাতার ওইখানে, মানে খুব কষ্ট। আমরা পঞ্চায়েতে জানিয়েছি, ব্লকে জানিয়েছি, তারপর সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমরা সিএম হেল্পলাইনেও জানিয়েছি। সিএম হেল্পলাইন থেকেও কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তো আমরা মানবিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনীত আবেদন, যাতে এই এদিকের মানুষের আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি পায়ে হেঁটে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়, এটাই আমাদের বিনীত নিবেদন। মানুষ ঘুম থেকে উঠার পরেই তার রাস্তার দরকার। সে স্কুলে যাবে, বাজারে যাবে, হসপিটালে যাবে। এখানে গর্ভবতী মহিলা, আপনি চিন্তা করুন, গর্ভবতী মহিলা এখান থেকে সে যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাকে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে? তো এটাই সমস্যা আমাদের। কিছুদিন আগে একটি ষাঁড় মারা গেল, গত পরশুদিন একটা ছাগল মারা গেছে। এরকম প্রত্যেক মাসে 4টা-5টা গবাদি পশু সহ ছাগল, ভেড়া এরকম প্রত্যেকদিন মারা যায়। অনেক মানুষ মারা গেছে এখানে। এখানে যেমন কানে শুনে না, অনেক মানুষ হেঁটে যাচ্ছে ওইদিকে, তো ট্রেন আসলে সে শুনতে পায় না, তো অবভিয়াসলি সে মৃত্যু হবেই তার। এখন রাস্তা না হওয়ার কারণ এটা বলতে গেলে আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে, মানে পঞ্চায়েত থেকে আমাদের যা বললো যে এটা রেলের জায়গা। তো রেলের জায়গার সব দিকে রাস্তা আছে, রেলের জায়গার সব দিকে রাস্তা আছে। আমি দেখেছি চুড়াইবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় আমি রেল রাস্তার পাশেও মানুষ হেঁটে যাওয়ার রাস্তা আছে, কিন্তু ব্যতিক্রম এই গ্রামটা ব্যতিক্রম। এই গ্রামের নাম হচ্ছে চুড়াইবাড়ি। চুড়াইবাড়ি রেলওয়ে গেট থেকে যে আসাম যাওয়ার যে সংযোগস্থল, সেই রাস্তাটা। রেলের সাইডে দিয়ে কোনো রাস্তা নাই। আমরা ফুলাফান লইয়া স্কুলে যাইতে অনেক অসুবিধা হয়, নিজে বাজারহাট করতে অসুবিধা হয়। হ্যাঁ, সাইডে দিয়ে একটা রাস্তা নাই। গরু এখানে এই সামনে আউট সিগন্যালের এখানে তাকে লইয়া রেলগেট পর্যন্ত 4-5টা গরু মরছে, মহাদেবের সার মরছে, মানুষও মরছে। অনেক আগে মানুষও মরছে। তখন ছোট লাইন আছিল, এখন তো বর্গে যাইছে, এখন খালি গরু মরে, ছাগল মরে। আমরা ফুলাফান লইয়া যাইতে পারি না, আমরা বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হয় এদিকে, বাজারহাট করতে পারি না। আমরা তো রেলের জায়গা ভোট দেই, সবকিছু তো আমরা করি, রেলের জায়গাতে আমরা কেন পাইতাম না? কত কষ্ট হয় আমার। আজকে থেকে লইয়া 1 বছর আগে 2বার হাট ব্লক হয়েছে, আমি গাড়ি লইয়া যাইতে পারি না। এখানে সব মুসলিম মানুষ আমার বইয়া লইয়া গেছে, একটা গাড়ি নাই। একটা গাড়ি তো বাদ, বড় গাড়ির দোকান, একটা রিক্সা তো ঢুকতো, তাও রাস্তা নাই। আমরা অতটুকু বিনতি করি, মানে সরকারের কাছে, রেল সরকারের কাছে, রেলের সাইডে দিয়ে একটা রাস্তা আমরা দেব, ওটা আমরা চাই। ছাত্ররা ওরকম যায়, সাইডে দিয়ে দাঁড়াইয়া থাকে, মানুষের বাড়ির দিকে ঢুকিয়ে যায়। সমস্যা হইলো রাস্তা। আমরা বাড়ি থেকে বাইরেবার কোনো রাস্তা নাই। দীর্ঘদিন ধরে আমরা রাস্তার লাগিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বাইরে দিতে পারছি না। অসুখ বিসুখ, তারপরে আগুন টাগুন লাগলে পরে যে বিপদে আপদে আমরা বাড়ির থেকে বাইরে যাওয়ার আমাদের কোনো রাস্তাই নেই। যেমন 2 বছর আগে আমার নিজেরই স্ট্রোক হয়েছিল, ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। আমার বাড়ি থেকে বইয়া নেওয়া হয়েছে। তখনই আমি চিফ মিনিস্টারের কাছে এই ব্যাপারে আমরা লেখছিলাম ওটা রাস্তার লাগে। চিফ মিনিস্টার সাথে সাথে এটার অ্যাকশন নিছেন, পিডাব্লিউডি দিছেন। পিডাব্লিউডি দেওয়ার পর এটা গেছে ব্লক থেকে পঞ্চায়েত আইছে। পঞ্চায়েতে আওয়ার পর কইল যে আমাদের রাস্তা দিব করিয়া, রেগার শ্রমিক দিয়া করিয়া দিব। এর বাদে তারা কইতেছে না, এটা রেলের জায়গা হয় না রাস্তা। অথচ এই চুড়াইবাড়ি কিছুদিন আগেও পঞ্চায়েত থেকে এখানে একটা রেলের রাস্তা করা হয়েছে। এই দক্ষিণ চুড়াইবাড়ি রেশন শপের বাড়ির দিকে রাস্তা হয়েছে, গাড়িগুড়ি চলে, পঞ্চায়েতে করাইছে। অথচ আমরা এদিকে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করি, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের তো ইদানিংকালে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হইতেছে, আমরা তো বাড়ি থেকেই বাইরে যেতে পারতাম না। তা আমাদের কথা হইল সরকার তথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যাতে অন্ততপক্ষে আমাদের পায়ে হাঁটিয়ে যাওয়ার অন্ততপক্ষে একটা রাস্তা করিয়া দেব। রেলের প্রচুর জায়গা আছে, ইচ্ছা করলে পারে। নেতাজিপাড়া এখানে পঞ্চায়েতের 2 জনে কইল যে রেলের জায়গা দিয়ে হয় না, অথচ আপনারা যে রাস্তা দিয়ে ঢুকছেন এটা রেলের জায়গা। আর আমি যখন বাড়ি কিনি তখন আমরা এই পিছনে দিয়ে বাইরে যাইতাম, রাস্তা আছিল। আস্তে আস্তে এগুলা দখল করিয়া মানে রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখি। এখানের লগে কাছাড়েরও যোগাযোগ আছে, করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের যোগাযোগ আছে।